Hello students, this lecture I am discussing Python loops. The loops of the programs written in any programming language is sequential by default. Sometimes we may need to alter the flow of the program. The execution of a specific code may need to be repeated several number of times. For this purpose, the programming language provides various types of loops which are capable of repeating some specific code several number of times. Next, why use Python loop? The looping simplifies the complex problems into the easy ones. It enables us to alter the flow of the program, so that instead of writing the same code again and again, we can repeat the same code for a finite number of times. Let's see example. If we need to print the first 10 natural number, then instead of using the print statement 10 times, then we can print inside a loop which runs up to 10 iteration. Next, advantages of loops. It provides code reusability. Using loops, we do not need to write the same code again and again. Using loops, we can traverse over the elements of data structure, that is array or linked list. Next, first use for loop. The for loop is usually in the case where we need to execute some part of the code until the given condition is satisfied. The for loop is also called as pre-tested loop. It is better to use for loop if the number of iteration is known as advanced. The for loop in Python is used to iterate the statements or a part of the program. Several times, it is frequently used to traverse the data structure like list, tuple or dictionary. Let's see syntax of for loop is for iterating variable in sequence, then colon, next line statement. This is the simple syntax of for loop. आपण ज्या आधी लँग्वेज बघितलेले आहेत म्हणजे सी किंवा PHP मध्ये तुम्ही फॉर लूप लिहायचा, त्याच्यामध्ये काय होतं फॉर ब्रॅकेटमध्ये इनिशियलायझेशन देन कंडिशन आणि मग काय करत होता इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट करत होता, असा आपला फॉर लूपचा सिंटॅक्स होता. आता पायथॉन मध्ये काय केलेलं आहे फॉर इटरेटिंग व्हेरिएबल अँड इन सिक्वेन्स देन कोलन. किती सिंपल, एकदम सिंपल काय केलेलं आहे सिंटॅक्स तुम्हाला दिलेला आहे. नेक्स्ट काय आहे एक्झाम्पल बघूया फॉर लूप. त्यामध्ये काय केलेलं आहे एक व्हेरिएबल डिफाइन केलं त्याला व्हॅल्यू असाइन केले म्हणजे n इज इक्वल टू 4. देन काय यूज केला फॉर लूप फॉर i इन रेंज ब्रॅकेट 0 to n कोलन प्रिंट i. देन आउटपुट काय डिस्प्ले होणार, आपण फॉर लूप कुठपर्यंत दिला 0 पासून n पर्यंत, मग n ची व्हॅल्यू काय आहे 4. म्हणजे फॉर लूप किती टाइम्स फिरणार आहे आपला 4 टाइम्स फिरणार आहे. म्हणजे आउटपुट काय झालं 0 1 2 and 3. नेक्स्ट आहे range function. The range function is used to generate the sequence of the number. If we pass the range 10, it will generate the number from 0 to 9. Let's see syntax of range function. Range bracket मध्ये start, comma stop and step size. This is the parameter of range function. Start position काय करतं? The start represents the beginning of the iteration. Next, stop position. Stop represent that the loop will be iterate till stop. Will generate number and it is optional. Next आहे the step size. The third parameter is step size. The step size is used to skip the specific numbers from the iteration. It is optional to use. By default, the step size is 1. It is optional. Let's see example of range function. Let's see assign the variable, declare the variable and integer bracket input bracket enter the number. Enter the number म्हणजे काय करतो आपण युजर करून इनपुट घेणार आहे. नेक्स्ट काय आहे फॉर लूप यूज केला फॉर आर इन रेंज ब्रॅकेट मध्ये दोन व्हॅल्यू पास केले 1,11. देन कोलन 1 काय झालं स्टार्टिंग पोझिशन झालं, 11 काय झालं स्टॉप पोझिशन झाली. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन काय करायचं सी इज इक्वल टू n स्टार आय.
नेक्स्ट प्रिंट काय करून घेणार, प्रिंट n स्टार आय एक्झॅक्टली इक्वल टू किंवा ऑर इक्वल टू सी. देन काय केलं, एंटर दी आउटपुट काय डिस्प्ले होणार आहे, एंटर दी नंबर युजर करून इनपुट करून घेतलं. मग मी काय व्हॅल्यू केले, एंटर दी नंबर 10. टेबल डिस्प्ले झालेला आहे तुम्हाला 10चा. किती टाइम झालं इटरेशन, 10 टाइम्स झालं. म्हणजे रेंज फंक्शन काय करतं, स्टार्टिंग टू एंड पोझिशन दिला तर त्यामध्ये काय करतं तुम्हाला, इटरेशन तुम्हाला डिस्प्ले करतं. नेक्स्ट आहे लेंथ फंक्शन. इट कॅन ऑल्सो यूज द रेंज फंक्शन विथ सिक्वेन्स ऑफ नंबर. The length function is combined with range function which iterate through a sequence using a index. लिस्ट लेंथ फंक्शन काय करतं, एखादा लिस्ट तुम्ही डिक्लेअर केलेली आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही फॉर लूप यूज केला. फॉर लूपमध्ये एखादी व्हॅल्यू तुम्ही पास केला असेल तर ते लिस्टमधले जेवढे वर्ड्स आहेत त्याच्याशी काय करतं, ते इंडेक्स नंबर कंपेअर करतं आणि तसं तुम्हाला आउटपुट डिस्प्ले करतं. त्याच्यात काय करतं, सिक्वेन्स तुम्हाला डिस्प्ले करतो. लेट्स सी एक्झाम्पल, लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये आपण लिस्ट कशी डिफाईन करतो, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये डिफाईन करतो. लिस्ट इज इक्वल टू 4 व्हॅल्यू दिलेले आहेत लिस्टमध्ये, सिंगल कोटमध्ये ऑल व्हॅल्यू आर स्ट्रिंग. त्यामुळे काय केलं आपण, त्याला सिंगल कोटमध्ये डिफाईन केलं. फर्स्ट पीटर, सेकंड जोसेफ, थर्ड रिकी अँड फोर्थ इज देवांश. देन यूज काय केला, फॉर लूप फॉर आय इन रेंज. ब्रॅकेटमध्ये लेंथ फंक्शन यूज केलं आहे, लेंथ त्याच्यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये लिस्ट. देन 2 ब्रॅकेट हॅज कम्प्लिटेड, कोलन. नेक्स्ट प्रिंट हॅलो लिस्ट ऑफ आय. आउटपुट काय डिस्प्ले झाले बघा, हॅलो. प्रिंटमध्ये काय व्हॅल्यू पास केले, हॅलो, आणि त्याच्याशी कशाची कंपेअर केलेलं आहे, कंबाईन केलेलं आहे, लिस्टमधल्या व्हॅल्यूशी कंबाईन केलेलं आहे. त्यामुळे काय व्हॅल्यू आली, हॅलो पीटर, हॅलो जोसेफ, हॅलो रिकी अँड हॅलो देवांश. दिस इज द लेंथ फंक्शन. नेक्स्ट आहे युजिंग ए स्टेटमेंट विथ फॉर लूप. अदर लँग्वेज किंवा अनलाईक अदर लँग्वेजेस लाईक C++ और जावा, पायथॉन allows टू यूज द एल्स स्टेटमेंट. म्हणजे आधीच्या लँग्वेजमध्ये आपण फॉर लूपमध्ये एल्स स्टेटमेंट नाही यूज केलेलं आहे. आपण एल्स स्टेटमेंट कशामध्ये यूज करतो, इफ कंडिशनमध्ये एल्स स्टेटमेंट यूज करतो. परंतु पायथॉन ॲडव्हान्स व्हर्जन काय केलेलं आहे, पायथॉनने फॉर लूपमध्ये सुद्धा एल्स स्टेप तुम्हाला यूज करता येते. सेम Python allows us to use the else statement with the for loop which can be executed only when all the iterations are exhausted here. We must notice that if the loop contains any of the break statement then the else statement will not be executed. म्हणजे एखाद्या तुम्ही for loop मध्ये break statement यूज करत असाल तर तिथे तुमची else statement काहीही वर्क करत नाही, कारण की ती एक्झिक्यूट करत नाही. लेट्स सी एक्झाम्पल ऑफ else statement with for loop. Then for I in range bracket 0 to 5. Starting position, ending position declare केलेली आहे. Then colon print of I else print for loop completely exhausted since there is no break. म्हणजे इथं आपण काय केलेलं आहे, ब्रेक स्टेटमेंटचा यूज केलेला नाही आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, तुमची फॉर लूप कंप्लीट झाल्यानंतर एल्स स्टेटमेंट पण तुमची डिक्लेअर होणार आहे, आउटपुट डिस्प्ले करणार आहे. आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, 0 to 5. 0 to 5 म्हटल्यानंतर व्हॅल्यू किती पास होणार आहे, 5 व्हॅल्यू पास होणार आहे. मग 5 येणार आहे का तुमचा, 0 पासून 5 म्हटलं तर 6 व्हॅल्यू होतात. त्यामुळे आउटपुट काय झालं, 0 1 2 3 4. दिस इज द एल्स स्टेटमेंट विथ फॉर लूप. नेक्स्ट आहे नेस्टेड फॉर लूप. पायथॉन allows us to nest any number of for loops inside a for loop. The inner loop is executed n number of times for every iteration of the outer loop. म्हणजे नेस्टेड लूपमध्ये काय होतं, फॉरच्या आतमध्ये एखादा फॉर लूप आपण डिफाईन केला किंवा डिक्लेअर केला, बाहेरच्या फॉर लूपमध्ये जेवढ्या व्हॅल्यू आहेत ते तेवढ्या वेळा तो आतला लूप सुद्धा तुमचा फिरत राहणार आहे, म्हणजे तेवढे त्याचे इटरेशन होत राहणार. दिस इज काय आहे, नेस्टेड फॉर लूप. सेंटेन्स बघा, फॉर इटरेटिंग व्हेरिएबल 1 इन सिक्वेन्स कोलन. हा काय झाला तुमचा आउटर लूप झाला. नेक्स्ट त्याच्या आतमध्ये इनर लूप, फॉर इटरेटिंग व्हॅर 2 इन सिक्वेन्स, दिस इज इनर लूप. देन काय येणार तुमचे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अँड अदर स्टेटमेंट. दिस इज द सिम्पल नेस्टेड फॉर लूप. लेट्स सी एक्झाम्पल ऑफ नेस्टेड फॉर लूप. सिंपल प्रोग्राम केलेला आहे, किती 5 लाईनचा प्रोग्राम आहे. पिरॅमिड क्रिएट करायचं, नंबरचा पिरॅमिड क्रिएट करायचा आहे.
जर का आता हाच आपण प्रोग्राम अदर लँग्वेजेस लिहिताना लेंदी प्रोसेस लिहावी लागते. ओपन द कर्ली ब्रॅकेट, क्लोज द कर्ली ब्रॅकेट सगळं येतं. तसं पायथॉनमध्ये आहे का? पायथॉनमध्ये काय करतो आपण? डायरेक्ट प्रोग्राम राईट डाऊन करतो. देन यामध्ये काय केलं? सिम्पल एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेलं आहे. रोज इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर दी रोज. फॉर लूप काय केला? फॉर फर्स्ट फॉर लूप फॉर आर इन रेंज ब्रॅकेट 0, रोज प्लस 1 colon. Then for j in range of I colon print I comma end is equal to blank. Next print function, print statement. काय झालं? हा पिरॅमिडचा प्रोग्राम राईट केला. यामध्ये काय केलं? एंटर करून रोज आपल्याला किती रोजचा आपल्याला पिरॅमिड डिस्प्ले करायसाठी काय केला? एक रो व्हेरिएबल डिफाईन केला. युजर थ्रू करून इनपुट घेतलं. फर्स्ट रो मध्ये काय केलं? फर्स्ट फॉर लूप मध्ये काय केलं? आय इन रेंज 0 पासून रोज प्लस 1 जेवढे आपण एंटर, आता मी 5 रो एंटर करून घेतले. मग त्याच्यामध्ये काय होणार आहे? ते 5 प्लस 1 म्हणजे फर्स्ट इटरेशनला काय होणार? 1 प्लस 1 2 1 देन 2 प्लस 1 3 देन फॉर जे इन रेंज ब्रॅकेट आय प्रिंट आय एंड. मग प्रोग्राम काय होणार? तुमचा स्टॉप होणार, प्रिंट होणार आणि आउटपुट काय डिस्प्ले होणार? जे तुम्ही पिरॅमिड क्रिएट करणार आहे ते. आता मी इथं पिरॅमिड कितीचा घेतला आहे? 5चा घेतला होता. 5चा घेतला म्हटल्यानंतर 1 2 2 3 3 3 4 4 4 अँड लास्ट 5 5 5 5. दिस इज द नंबर पिरॅमिड. दिस इज द नेस्टेड फॉर लूप. थँक्यू.